ہاں کون بات کر رہے ہیں جناب؟ جی میں محمد وزیر. آپ کون؟ محمد وزیر. محمد وزیر. ابھی آپ نے گروپ میں ہمارے پوسٹ کو ٹیگ کیا اور کہا کہ آپ مطلب مجھے کہا کہ مجھ سے بات کر لیجئے عید میلاد النبی کے تعلق سے. میں علی خان بات کر رہا ہوں. اچھا اچھا ہاں بولو. ہاں تو جیسے کہ جو کون سے مسلک سے آپ تعلق رکھتے ہیں اس دور میں کس نام سے جانے جاتے ہیں؟ الحمدللہ اہل سنت والجماعت اہل حدیث. اہل حدیث. اہل حدیث کے جو عالم ہیں وہ پورا جتنے بھی اسکالر ہیں وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ نے عید میلاد النبی منایا کیا یا حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے منایا کیا یا منانے کا حکم دیا کیا. سنو یار پہلے بات پوری سن لو, آپ کو بھی بولنے کا موقع نہ دوں گا, ٹھیک ہے نا. لہٰذا یہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. یعنی وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جو اہل سنت و جماعت جو لوگ ہیں, ہاں ہلو ہاں بولو ابھی بولو ابھی. جو لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں وہ بدعتی ہیں اور وہ جہنمی فرقہ ہے. تو صحابہ نے منایا کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا کیا, تبھی منا سکتے ہو. یہ اصول کہاں پر موجود ہے؟ اب میں بولوں وہ ہاں وہ اصول بتائیے. دیکھو تم نے ہمارے علماء کی میں تمہارے علماء کی بات کرتا ہوں. تمہارے علماء کی گواہی یہ جو جشن عید میلاد النبی ہے یہ صحابہ سے ثابت نہیں, نبی کے دور میں نہیں, یہ بات کیے جاتا ہے, یہ بدعت حسنہ ہے. تمہارے مولویوں کی گواہی تم ایکسیپٹ کرتے ہو اس چیز کو؟ بولو ایکسیپٹ کرتے ہو اس چیز کو یہ بدعت حسنہ ہے؟ یہ ہمارے لیے مستحب ہے, یہ بدعت نہیں ہے. تو اس کی دلیل ہے قرآن حدیث میں, دلیل ہے اس کی قرآن حدیث میں. ہاں اشارتن موجود ہے, اس کو تو میں اشارتن کا ذرا تھوڑا اشارتن کا تھوڑا وضاحت کرو, اس کو آسانی کرو لوگوں کو سمجھنے کے لیے. جیسے کہ قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, کہ اللہ کے بہترین دنوں کو یاد کرو. اور قرآن میں ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, ٹھیک ہے, وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, کہ تم سب فرقے فرقے میں مت بٹو اور اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. علی خان صاحب ارے یار اشارہ میں بتا رہا ہوں. میں آپ کو سمجھ نہیں آیا, شاید تھوڑا آسانی کر دوں سوال کو. اشارت النص آپ نے کہا, اس کے میننگ اس کا آسانی لوگوں کو سمجھنے کے لیے تھوڑا آسانی کرو, کیونکہ یہ ریکارڈ ہو رہی ہے. کیونکہ یہ کال کیا ہے ایسے ہی نہیں ہوتی, ریکارڈ بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تاکہ لوگ سنیں تو سمجھے اشارت النص کیا ہے, اس کا میننگ کیا ہوتا ہے, ذرا یہ لوگوں کو سمجھ آئے. قرآن اور حدیث سے جو ہے اشارہ ہو رہا ہو, اچھی چیزوں کا جو ہے ہاں اشارہ ہو رہا ہو. یعنی کہ آپ ایسی یعنی کہ آپ سنو نا سنو, یعنی کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں اشارہ مل رہا اور آپ اس سے قیاس کر رہے, یعنی کہ اجتہاد کر رہے آپ ایسا. ہاں اچھا ٹھیک ہے, چلو سنو اب تم مخلد ہو, تم اجتہاد کیسے کرو گے, تم قیاس کیسے کرو گے؟ اس کو اجتہاد کہاں بولتے ہیں؟ اشارت النص آپ نے کہا نا آپ قیاس کر رہے ہیں, ورنہ وہ عمل بتا دو صحابہ کی, ورنہ وہ صحابہ کا عمل بتا دو کہ آپ نے جشن عید میلاد النبی منایا, 12 ربیع الاول کا آپ نے جلوس نکالا, جھنڈے لگائے, عید کا دن مقرر کیا, ورنہ وہ چیز بتا دو. سنو پہلے اجتہاد کی تعریف بتاؤ پہلے. ارے جناب آپ نے کہا نا اشارت النص, اگر آپ اشارت النص کہہ رہے ہیں یعنی کہ اشارہ مل رہا ہے لیکن اس کا عمل وہ ثابت نہیں ہے, آپ اشارہ لے رہے ہیں, آپ اس سے یہ سمجھ رہے کہ جشن عید میلاد النبی ہے, تو آپ کی سمجھ کام نہیں کرے گی, ٹھیک ہے. اگر اس پر صحابہ کرام کا کوئی عمل ہے کہ آپ نے 12 ربیع الاول کو جلوس نکالا, جھنڈے لگائی, عید میلاد النبی کا جشن منایا, ٹھیک ہے, عید کا دن مقرر کیا, تو وہ چیز ہم کو بتا دو. سنو صحابہ نے منایا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا تبھی منا سکتے ہو, نہیں تو نہیں منا سکتے. تو آپ پہلے اس چیز کو ایکسپٹ کر لو کہ یہ نبی اور صحابہ سے ثابت نہیں, پھر آگے بات چیت چلے گی. کون آپ پہلے یہ چیز مان لو کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کام نہیں ہوا, صحابہ کرام کے دور میں نہیں ہوا, بہترین دنوں میں جس میں نبی نے گارنٹی دی ہے کہ یہ بہترین دور ہے, ٹھیک ہے, اس کی گارنٹی دی آپ نے, بہترین دور میرا اور میرے بعد والوں کا, پھر میرے بعد والوں کا, اس دور میں یہ کام نہیں ہوا, آپ پہلے مان لے, ایکسپٹ کر لے اس چیز کو. سنو پہلے میں جو بول رہا ہوں, آپ سے جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب آپ کے پاس نہ ہو تو میں ساری دلیلیں دے رہا ہوں.
अपन क्या है समझना, मसले को उलझाना नहीं, मसला आसान होना, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, पहले आप एक चीज तो एक्सेप्ट कर लो। आप जैसे बोल रहे ना, अगर नबी नहीं करे तो नहीं कर सकते क्या, तो पहले आप एक्सेप्ट तो करो नबी नहीं करे। अगर आप इसको नहीं एक्सेप्ट करते तो फिर वो दलील दो मेरे को। सुनो, हाँ बता रहा हूँ। हाँ, इस शक्ल में, जिस शक्ल में आज की जा रही है, जिस तरीके से आज किया जा रहा है, उस तरीके से नहीं किया। अच्छा, ये बताओ, आप ये कह रहे हैं कि जैसे आज किया जा रहा है उस तरह से नहीं किया, यानी कि जश्न ईद मिलादुन नबी था, लेकिन इस शक्ल में था। अब वो कौन सी शक्ल है जो पहले नहीं था, ये बताओ मुझे। अब मैं बता रहा हूँ कि ये कौन सी शक्ल है आज जो पहले नहीं थी, वो बताओ। इस तरह से। हाँ, अरे बोलने तो देगा मुझे। अरे यार बदजुबानी कर रहे हो, तेरी पूरी जमात जो है बस यही कर रही है। अरे जनाब बदअखलाकी आप कर रहे हो, अरे तुम बोल रहे हो और मेरे पे इल्जाम लगा रहे, क्या अजीब यार। सुनो ना यार, पूछ रहे हो तो सुनो तो सही। हाँ, वो कौन सी शक्ल है जरा बताओ जो आज कर रहे हैं, जो नबी के दौर में नहीं थी, उसकी थोड़ा मुख्तसर वजाहत बताओ। अब सुनो, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत का जिक्र हुआ है या नहीं हुआ? विलादत के जिक्र से किसको इनकार है? नबी की पैदाइश हुई, हाँ, तो और अहले हदीस जिक्र कर रहे, सब जिक्र कर रहे, सीरतुन नबी बयान कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। बल्कि ये अहले हदीस करते, तुम्हारे यहाँ तो पता नहीं नबी का नाम लेकर कौन से बाबाओं को जाते, जिनका आता पता कुछ नहीं, कोई नसोड़ी शाह, कोई फसोड़ी शाह, कोई कामावाड़ी सरकार, कोई है बुल्ले शाह, कोई बुल्ले शाह, ठीक है, खचोचड़ा वाला, पूरी दुनिया है वहाबियत। अरे जनाब ये तो अहले हदीस की शान है, अल्हम्दुलिल्लाह, कि नबी का जिक्र करते, नबी की पैदाइश का जिक्र करते, नबी की सीरत बयान करते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत किया यहूद नसरा पर। नबी का टुकड़ा अहले हदीस की शान है, ठीक है। तो तुम लोग हो अपने पीर बाबाओं का नाम तो नबी का लेते, सीरतुन नबी, फिर फला बाबा यूं है, उनकी करामत यूं है, ऐसा लाश से ठोकर मार दिए तो कुतिया जिंदा हुई, कुत्ता जिंदा हुआ, ठीक है, कुतिया के बच्चे आ रहे थे, वो है बहू कर लेते हैं जो है ना, वो जा रहे थे बड़बड़ा। अरे यार अजीब इंसान है, बोल रहा हूँ तो बड़बड़ाने की बात कर रहा हूँ। तो तुम्हें एतमाद होता, भरोसा होता कि तुम अली खान से बहस करके जीत जाते। जीतने हारने की बात नहीं, अपना ही बोलो, जीतने हारने की बात नहीं है, बात जीत हार की नहीं रहती, बात इंसाफ की रहती है। पहले ये एक्सेप्ट कर ले कि ये नबी के दौर में नहीं था, सहाबा के दौर में नहीं था, फिर तू सवाल कर सकता हमारे को कि नबी और सहाबा ने करे तो ये काम कर सकते क्या? अगर तू इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो उसकी दलील ला, सिंपल बात है। अरे भाई जब तू एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा, तू मान रहा कि ये नबी के दौर में हुआ, तो वो चीज मेरे को बता। तेरे मौलवी बोल रहे ये बिदअत हसना है, ये नबी के दौर में नहीं, सहाबा के दौर में नहीं हुआ, बेहतरीन दौर में ये नहीं हुआ, तेरे मौलवियों की गवाही है। इतने हवाले दूं कि तेरे मौलवी बोल रहे ये बिदअत हसना है, तो तेरे मौलवी तो बोले बिदअत हसना, और तू बोले कि नहीं नबी से साबित है। मैं तेरे मौलवी की मानू कि आज के जाहिल खान की मानू? मैं तेरे मौलवी की मानू, जाहिल खान की मानू? मैं बोलो, सुनो, सहाबा ने अगर मनाया होता इस तरह से, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनाया होता इस तरह से, तो वो सुन्नत होती। तो मान रहा ना तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साबित नहीं और ये सहाबा से साबित नहीं बोल रहे। अरे भाई हम मुस्तहब का दावा कर रहे हैं। अरे जनाब तुम मुस्तहब का दावा कर रहे हो तो ये चीज मान लो ना कि नबी और नबी से सहाबा से साबित नहीं, बेहतरीन दौर में ये काम नहीं हुआ, बोल दो, सुन्नत हो जाएगी, ये सुन्नत हो जाएगी ना। तो सुन्नत का तो हमारा दावा ही है, सुन्नत और मुस्तहब नहीं है। हमारी बहस फिलहाल ये है कि ये काम नबी और नबी के सहाबा के दौर में, बेहतरीन दौर में, जिसकी गारंटी मेरे नबी ने ली, उस दौर में हुआ कि नहीं हुआ? उनका जो है मुतालबा ही जहालत से भरा पड़ा है। अरे अली खान, तुमको अकल है, सोच रहे हो, समझ रहे हो कि क्या बोल रहा हूँ मैं? दिमाग में बढ़ती है कि नहीं? खाना खाते हो तो गोबर खाते हो? तुम मुझे ये बताओ, मैं सिंपल सा बात कर रहा हूँ, नबी के दौर में, सहाबा के दौर में, ताबईन के दौर में, बेहतरीन दौर जिसकी गारंटी मेरे नबी ने ली कि बेहतरीन दौर मेरे बाद वालों का, फिर मेरे बाद वालों का, क्या इस दौर में ये काम हुआ या नहीं? सिंपल बात। क्या इस दौर में अगर काम होगा तो सहाबा की सुन्नत हो जाएगी, और सुन्नत का हमारा दावा ही नहीं है। अरे जनाब तो एक्सेप्ट कर लो ना कि ये बेहतरीन दौर में काम नहीं हुआ। ये बिदअत है तुम्हारे यहाँ, ये बिदअत है, और तुम्हारे यहाँ बिदअत हसना, बिदअत सैया है, उसकी तकसीम है, तुम मान लो कि ये बिदअत है, अपना फिर आगे बात चलेगी। सुन्नत में है,
अहले सुन्नत में है, अहले सुन्नत जमात में है। अरे अहले सुन्नत वल जमात सहाबा इकराम थे कि नहीं थे? हाँ, बिदाते हसना, बिदाते सैय्यम, बिदाते मुस्तहबा, बिदाते वाजिबा, इमाम हजरत बिदाते वाजिबा। अरे जनाब पहले एक्सेप्ट कर लो कि नबी और नबी के सहाबा के दौर में नहीं था, है या नहीं है? पहले बात एक्सेप्ट कर लो कि बेहतरीन दौर में नहीं था, फिर तो बात आगे चले। वो अहले सुन्नत है या नहीं है? कौन? इमाम हजर अस्कलानी अहले सुन्नत है या नहीं है? अभी इमाम हजर अस्कलानी इनकी उनकी बात नहीं चल रही, सिंपल ये बात चल रही है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुआ क्या, सहाबा के दौर में हुआ क्या, ताबईन के दौर में हुआ क्या, अभी इस पर बात चल रही है। ठीक है, अगर ये नहीं हुआ और ये नहीं किया बेहतरीन दौर इससे खाली, तो आज फिर बाद में ये ईजाद हुआ, तो आगे बातचीत चलेगी। कोशिश कर ले पहले इस चीज को। ये बिदात है, बिदअत नहीं है, रसूल ही करीम पढ़ना बिदात है तुम्हारा। जाहिल खान साहब कहाँ भटक गए, टॉपिक भूल गए क्या? नहीं पढ़ा, गोलियां खा लो थोड़ी याददाश्त की। ठीक है, याददाश्त अगर वीक है, भूल जाते हो तुम जो बोल कर रहे हो, उस पर थोड़ी गोलियां खा लो। तुम्हारे मौलवी तो बोले ये बिदअत है, ये बेहतरीन दौर में ये नहीं था, ये बात की जाती है, ये बिदअत हसना है। और आज का एक जो है जाहिल खान, पता नहीं कौन है जिसको कोई पहचानता नहीं है, जिसके खुद इसकी उंगलियां उठाते हैं। ठीक है, इसके अपने इस पर कहते हैं, इसके अपने इसको जाहिल काफिर पता नहीं क्या क्या कहते हैं।